ಎರಡನೇ ಬಾಲ್ ವೈಡು 3 ತಗೋ. ಅಯ್ಯೋ ಮಿಸ್ಸು. ఆప్షన్ లో రిటైన్ చేసుకోలేకపోయారు. మనకు తెలిసి ఇదే టైంలో కేకేఆర్ కి పిచ్చెస్ స్టాక్ వచ్చి జనరల్లీ వికెట్ తీస్తూ ఉంటాడు ఎక్స్ట్రా పేస్. 5 ಓವರ್ಗೆ 75 ರನ್ನು. ಸಾಲ್ಟ್ 21 ಬಾಲ್ಗೆ 48 ರನ್ನು. ಕೊಹ್ಲಿ 9 ಬಾಲ್ಗೆ 25 ರನ್ನು. KKR ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ 6ನೇ ಓವರ್. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಓವರ್. ರನ್ ರೇಟ್ 15. బౌండరీతో నెంబర్ 1 పొజిషన్ లో ఉన్నాడు. బౌండరీ ఫిన్సాల్ట్. బౌండరీస్ ఆల్రెడీ ఆడి తక్కువ బాల్స్ ను విరాట్ కోహ్లీ విత్ 4 బౌండరీస్. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 4 ಬೌಂಡ್ರಿ. ಬೇಕಿರೋದೆಷ್ಟು 13 ರನ್ನು 28 ಬಾಲ್. ಮತ್ತೊಂದು 4 ಔಟ್. ಪಾಟಿದಾರ್ ಔಟ್. కానీ ఉన్నంత వరకు సూపర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫ్రమ్ కెప్టెన్ రజత్ పాటిదార్. కెప్టెన్ రజత్ పాటిదార్ మన ట్యాగ్ లైన్ ఏ బౌల్డ్ అని చెప్పేసి అదే చేస్తున్నారు. ఇవాళ అగ్రెసివ్ ఇంటెంట్ చూపించారు. కాబట్టి ఒకేషన్ లో ఇన్సైడ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద బ్యాట్ టైమింగ్ సరిగా కనెక్షన్ కుదరలేదు. ఈసారి రింకు సింగ్ 40 ಕೋಟಿ ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಆಡೋ ಒನ್ ಡೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ 40 ಕೋಟಿ ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಚ್. ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಡೋದು 16 ಓವರ್ಗೆ 166 3. 8 ರನ್ 24. 8 ರನ್ ಬೇಕಷ್ಟೇ 24 ಬಾಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓವರಲ್ಲೇ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ 17ನೇ ಓವರ್. ಕೊಹ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟನ್, ಕೊಹ್ಲಿ. 160 పరుగులు 16 ఓవర్ల తర్వాత గెలుపుతో 10 పరుగులు మాత్రమే కావాలి. ఇవాళ కేకేఆర్ వాళ్ళ బ్యాటింగ్ సరిగ్గా చేయలేదని అనుకుంటారేమో. రేపు సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ తరఫున ఫ్యాన్ కమిటీ మరోసారి కనిపిస్తారు. ఎస్ఆర్హెచ్ ఫ్యాన్స్ అందరికీ కూడా వీళ్ళు చాలా ఇష్టమైన ప్లేయర్స్. క్లాసన్, రాహుల్ చహర్ వేసినా సరే, ఎవరు బ్యాటింగ్ వచ్చినా సరే మజా వచ్చేసింది. నిజంగానే ఆర్సీబీ బ్యాటింగ్ చూస్తుంటే వీళ్ళ మైండ్ సెట్ లో చాలా మార్పు వచ్చింది. లాస్ట్ ఇయర్ కి ఇంటెంట్ కనిపిస్తుంది. కేకేఆర్ లో వెళ్ళి కేకేఆర్ హోమ్ గ్రౌండ్ లో ఇలా మ్యాచెస్ డిబేట్ చేస్తాం చాలా అరుదుగా చూస్తాము. అండ్ ఆర్సీబీ మ్యాచ్ తర్వాత వెరీ వెరీ కాన్ఫిడెంట్. ఒక స్టేజ్ లో అనుకున్నాం 200 దాటుతారని చెప్పేసి. బౌలింగ్ లో కంబ్యాక్ చేశారు. నేను రేపు డబల్ ధమాకా, రేపు 300 లోడింగ్. ఈ బాల్గా ముగిస్తారు. సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ హోమ్ గ్రౌండ్ లో ఆడుతున్న రాజస్థాన్ రాయల్స్ తో ఆఫ్టర్నూన్ మ్యాచ్. మనకు తెలుసు ನಾಳೆ 2 ಮ್ಯಾಚ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದೇನಾ? ಎರಡೇ ರನ್ ಬೇಕಿರೋದು. ಹೊಡಿರಪ್ಪ ಬಡಿರಿ. ತಗೋ 4. 16.2 ಓವರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿನ್. ಡಿಕಾಕ್ 4 ರನ್ಗೆ ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಸೂಪರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು, ಬಿಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. IPL 18ನೇ ಸೀಸನ್ನು. ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಇವರೇ ಆಡಿದರು, KKR ಮತ್ತು RCB ಅವರು.
ಈ 18ನೇ ಸೀಸನಲ್ಲೂ ಇವರೇ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಈಗ ಬಂದಿರೋದು ರಹಾನೆ, ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ 186 ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ 4642 ರನ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ. 123 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್. Ajinkya Rahane. ಡಿಫೆನ್ಸ್ Defense first was Rata for 1 KKR. ಫಸ್ಟ್ ಓವರಲ್ಲಿ 4 ರನ್ನು 1 ವಿಕೆಟ್. డెలివరీ కొంచెం లెగ్ స్టంప్ వైపు బహుశా ప్యాడ్ తాకినట్టుంది. అక్కడ ప్యాడ్ క్లిక్ అయింది. గుడ్ డిసిషన్ అది రివ్యూ తీసుకోకపోవడం. కానీ ఈడెన్ గార్డెన్స్ లో ఇనిషియల్ గా సీ మూమెంట్ ఉంటుంది. అందుకే ఆర్సీబీ ఫాస్ట్ బౌలర్స్ ప్లే లో ఉంటారు. సునీల్ నారాయణ మాత్రం అన్ని క్లియర్ చేయడు, ఒకటే గేర్ లో ఆడతాడు. కాళ్ళు లెగ్ సైడ్ వైపు జరపడం, బ్యాట్ తిప్పడం, తగిలిందా క్రౌడ్ లో క్యాచ్. బౌలింగ్ ఇలానే ఆడతాడని తెలుసు. బౌలర్స్ అందరూ కూడా దానికి తగ్గట్టుగానే ప్రిపేర్ అయ్యి వస్తారు. బట్ లాస్ట్ సీజన్ ఏదో ఒక మార్గం దొరికింది తనకి రన్స్ స్కోర్ చేయడానికి. ఫస్ట్ ఓవర్ చూస్తే మొత్తం యాక్షన్ జరిగింది. బౌండరీ తర్వాత క్యాచ్ డ్రాప్ చూసాము సుయాష్ శర్మ నుండి. పెద్ద కాస్ట్లీగా మారలేదు. సుయాష్ శర్మ మాత్రం చాలా హ్యాపీగా ఉంటాడు. ఎందుకంటే క్యాచ్ డ్రాప్ తర్వాత వెంటనే వికెట్ రావడం, అందరూ కూడా వెళ్ళి సుయాష్ శర్మకి కొంచెం నచ్చ చెప్పడం. చూస్తాడు వైడ్ ఇస్తున్నారా లేదా అన్నట్టు. చాలా మంచి అంపారు. గతంలో బౌలింగ్ చేసేవారేమో. జాష్ హేజల్వుడ్ కి IPL ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಒಂದು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿರೋದು 287 ಫಾರ್ 3 SRH ವರ್ಸಸ್ RCB. ಒಂದೇ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸರ್ 1260 ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆದವರು. ಒಂದೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ 41 4 200+ ಸ್ಕೋರ್ 41. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ IPLలోనే ಅತ್ಯಧಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಕೋರು 125 ಫಾರ್ 0. ಅದು SRH ವರ್ಸಸ್ DC ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸು ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬೌಲಿಂಗನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಸು ರಹಾನೆ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣ್. ಕ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲ, 4. ಕೀಪರ್ ತಲೆ ಮೇಲಿಂದ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ಬಾಲ್. 4. ಹೇಜಲ್ವುಡ್ ಅನ್ಲಕ್ಕಿ. ಹೇಜಲ್ವುಡ್ ಅನ್ಲಕ್ಕಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವನು ಅಡ್ಡೆಡ್ ಹೊಡೆದ ನಾರಾಯಣ್. 3 ಓವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ 9 ರನ್ನಿಗೆ 1 ವಿಕೆಟ್. ಈಗ ರಸಿಕ್ ದಾರ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಬೌಲರು. ಅವನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾನಂತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದ. ಬಾಲು ಕೊಹ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದು. ರಸಿಕ್ ದಾರ್ ಅಂತೆ. ಎರಡನೇ ಬಾಲು 4. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ದ, ಹೊಡೆದ ಸರಿಯಾಗಿ ರಹಾನೆ. 4. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅವನು
KKR ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆದ. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ತಾನ. ನಾಯಿ ಬಿಡ್ದಂಗೆ ಹೊಡೆದ. 4. ಓ ಸೂಪರ್ 6. ಫಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್. ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ 2025 ಸೀಸನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ 6 ಹೊಡೆದಿರೋದು ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ. ಸೂಪರಾಗಿ ಹೊಡೆದ. ಮೊದಲನೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್. ನಂಬರ್ 1. ರಸಿಕ್ದಾರ್ ಪಾಪ ಫಸ್ಟ್ ಓವರಲ್ಲೇ 1 4 1 6 ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ 4 ಬಾಲಲ್ಲಿ. ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ 1 3.4 ಓವರ್. ಐದನೇ ಬಾಲು. ಓ 6 ಪಕ್ಕ 6 ಇದು. 2 6. ಸೂಪರ್ 6 ಬೈ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ. ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಈ ಥರ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಜವಾಗೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೂಪರ್. ನಾವಾಗೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಆಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಷ್ಟು ಈ ಥರ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. IPL ಕಾಸು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾರೆ. .5 ಓವರ್ಗೆ 25 ರನ್ನು. ಏನಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದ ಅವನು ಕೆಲಸದಿಂದ? ಯಾರೋ ರಸಿಕ್ದಾರ್ ಅಂತ. ಕೊನೆ ಬಾಲು 4 ಓವರ್ಗೆ 25ಕ್ಕೆ 1. ಕೃಣಾಲ್ ಪಾಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ 6 ಸರಿಯಾಗಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ಗೆ 6 ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾರಿಸ್ದ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ತಮ್ಮ ಇವನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ತಮ್ಮನ ಅಣ್ಣ ಇರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ಗೆ ಸುನಿಲ್ ನಾರಾಯಣ್ ಹೊಡೆದ 6. ಸೂಪರ್, ಒಳ್ಳೆ ಬಾಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ಗೆ 6. ಹದಿನೈದು ರನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಈ ಓವರಲ್ಲಿ ಕೃಣಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ. 5 ಓವರ್ಗೆ 40ಕ್ಕೆ 1. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಹೊಡೆದ್ರು ಸಾಕೋರು. ಏನಪ್ಪ ಈ T20 ಬಂದಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಇವರು ಆರನೇ ಓವರಿದು ಆಗಲೇ 2 4 ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟ. ಇದು 6. ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ 4, ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಗಲ್ಲು, ಮತ್ತೆ 4, ಇವಾಗ 6. 4ನೇ ಬಾಲ್ 55 ಆಗೋಯ್ತು. 50 ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪು ಆಗೋಯ್ತು. ರಹಾನೆ ನಾರಾಯಣ್ ಫಸ್ಟ್ 3 ಓವರಲ್ಲಿ ಬರೀ 9 ರನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಹೊಡೆದ್ರು 4 ಓವರಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಹೊಡೆದ್ರು 55. ಇನ್ನೂ 2 ಬಾಲ್ ಉಳಿದಿದ್ದಾವೆ. ಹಿಂಗೆ ಆಡ್ತಾನೆ ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಇವನು. ಇನ್ನೊಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ 59. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ 60ಕ್ಕಿಂತ ದಾಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ KKR.
ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟವನು. ಈ ಓವರಲ್ಲಿ 20 ರನ್ ಹೊಡೆದ್ರು 6ನೇ ಓವರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಗೆ ಟೋಟಲ್ 60 ರನ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 10 ರನ್ ರೇಟ್ 10 ಇದರಲ್ಲಿ 60 ರನ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. KKR ಸೂಪರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ನಾರಾಯಣು 15 ಬಾಲ್ಗೆ 17 ರನ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಹಾನೆ 16 ಬಾಲಲ್ಲಿ 39 ರನ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ 6 ಓವರು 60ಕ್ಕೆ 1 ವಿಕೆಟ್. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಸೂಪರ್. ಫಸ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ RCB ಅವರು, ಬಟ್ಟು ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸು ಅದೇ ಥರ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್. ಕೃಣಾಲ್ ಪಾಂಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, 3 ವಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾನು ಊಟ ಹೋಗಿ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 155ಕ್ಕೆ 6. ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 60ಗೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ಇತ್ತು. ಸೂಪರಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಅವರು ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ. ಇನಾಗ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋರು ಗೆದ್ದಿರೋ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ RCB ಅವ್ರು ಗೆಲ್ಲೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹೆಸಲ್ವುಡ್ ನಕಲ್ ಬಾಲ್ಗೆ ರಘುವಂಶಿ ಸಖತ್ತಾಗಿ 6 ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ 6. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಕೋರು 193 ಫಾರ್ ಓವರ್ 13 ಬಂದರೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ನೋ ಮ್ಯಾನ್ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು. ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್. ಇದು 18ನೇ ಓವರ್ 164ಕ್ಕೆ 6 ವಿಕೆಟ್. ನಾಳೆ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಓವರಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ಹೋಗಿದೆ, 10ನೇ ಓವರಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟು, 11ನೇ ಓವರಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟು, 13ನೇ ಓವರಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟು, 15ರಲ್ಲೇ 1 ವಿಕೆಟು, 16ನೇ ಓವರಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟ್. ಟೋಟಲ್ 6 ವಿಕೆಟ್ ಹೋಗಿದೆ. 18ನೇ ಈಗ 19ನೇ ಓವರು. ಈಗ 165ಕ್ಕೆ 6 ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಾಲ್ ಅವನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೂಪರ್. 19ನೇ ಓವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ರಘುವಂಶಿ ಔಟ್. ದಯಾಳ್ಗೆ ಸೂಪರ್. ಎಸ್, RCB ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಿರಲ್ಲ, ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ KKR ಅವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫೈನಲ್ ಓವರ್. ಈಗಾಗಲೇ 19 ಓವರ್ ಆದಮೇಲೆ 169ಕ್ಕೆ 7. ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲು ಬೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್. ಈಗ 4ನೇ ಓವರು 17 ರನ್ ಕೊಟ್ಟು 1 ವಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ 5 ಬಾಲ್ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು. RCB ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್. ಎರಡನೇ ಬಾಲು ಮಿಸ್ಸು. ಸೂಪರ್. 2 ಡಾಟ್, ಅದು 20ನೇ ಓವರಲ್ಲಿ 2 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಬರೋದಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ಅದು IPL ಅಲ್ಲಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಓವರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ RCB ಅವರು. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, KK ಅವರೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಯಾರೋ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬೌಲರ್ಸು. ಆದರೂ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ಗೆ ವೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ದ.
ಅಂಪೈರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓ ಲಕ್ಕಿ ಬೌಂಡ್ರಿ. 4ನೇ ಬಾಲ್ಗೆ 4 ರನ್ನು. ಬ್ಯಾಟಿಗೆ ತಗಲಿ ಕೀಪರ್ ತಲೆ ಮೇಲಿಂದ 4. ಸೂಪರ್. ಓ ಕ್ಯಾಚಾ? ಕ್ಯಾಚ್. ಎಸ್, ಕೀಪರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. 5ನೇ ಬಾಲ್ಗೆ ಹ್ಯಾಸಲ್ವುಡ್ಗೆ 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಔಟ್ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. KKR ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲು, RCB ಅವ್ರಿಗೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಇದು ಬೌಲಿಂಗಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ಆಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಜಾನ್ಸನ್. ನೋಡೋಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ 6 ಹೊಡಿತಾರ, 4 ಹೊಡಿತಾರ, ಏನೂ ಹೊಡಿಯಲ್ವಾ? ಸಿ. ಓ ಸಿಂಗಲ್ ರನ್ ನೋಡಿದೆ. ಸೊ KKR ಅವರು 174ಕ್ಕೆ 8 ವಿಕೆಟು 20 ಓವರಲ್ಲಿ. RCB ಅವರ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟು 175 ರನ್. 1ರಿಂದ 6 ಓವರ್ಗೂ 60ಕ್ಕೆ 1, 7ರಿಂದ 15ವರೆಗೂ 85ಕ್ಕೆ 4 ವಿಕೆಟು, 16ರಿಂದ 20 ಓವರಲ್ಲಿ 29ಕ್ಕೆ 3 ವಿಕೆಟು. ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಆಡಿದ್ರು. RCB ಅವರು ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ KKR ಅವ್ರನ್ನ 174 ರನ್ನಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. RCB ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೋಡೋಣ.